नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा पुओ झील बाहाघर चतुर्थ भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। चिन्नू और अंकित मुंबई रे थिबार सुजोग रे रोजी अभिषेक सार को से दुहिंक विरोध रे उस्कैबारे लागिला। से दिन से अभिषेक सार कहला, सार आज तो चिन्मयी और अंकित सार फेरिबार थिला, से माने सेठू बाहरलेनी। अभिषेक कहले, ना मु कॉल करी नाही, बोधे बाहर थे, कहीं तुम्हें सेमानक विषय पचारुछ। रोजी कहला, नाई सार, गोटे कथा आपण को कहबी बोली भाबुछि, पुणी डर भी लगुची कि आपण मते विश्वास करिवे कि नहीं। सेमिति किछि न भाबी जहा कहबाकू चाहुछ कुह। सार मु जाने चिन्मयी गोटे टैलेंट झियो, किंतु तार क्यारेक्टर आदौ भल नुहे। विरक्ति भरा स्वर रे अभिषेक कहले, तुमे बोधे निजर साधारण ज्ञान हरई देलणी। कहा विषय कहूच जानी पारछ तो? चिन्मयीर चरित्र कौन सेटा मु भल भाव जाने, आउ तुमर चरित्र भी। तेणु एमिति भूल आउ केबे करिबनी। मु चिन्मयी विरोध रे किछि भी शुणिबाकू चाहुनी। मुह तळकू करी रोजी कहिला, मु जानिथिली सार, आपण मते विश्वास करिवेनी, किंतु आपण टिके भाबंतु। से आपणक सह मुंबई जिबाकू मना कला, किंतु अंकित सारक सह जिबाकू राजी हैला काहेकि? अभिषेक टिके गंभीर भावे चिंता कले। रोजी भी अनुमान करि नेला अभिषेक सार एबे टिके संदेह करिबा आरंभ कलेनी। तेणु से पुणी नियारे घिଅ ढालिया परी कहिला, सार आपण हेउछंती आमर बॉस, तेणु आपण आम पई सबुठु इम्पोर्टेंट, किंतु चिन्मयी पई अंकित सार ही इम्पोर्टेंट। देखिबे सबु दिन ऑफिस आसीबा मात्रे से अंकित सार को खोजिब, आउ अनेक समय अंकित सार ताकू नहीं तांका घरे छाड़ी आसीबे। अभिषेक कहले, तुमे कौन जानिन, अंकित हेउची चिन्मयीर भाईक सांग, तेणु सेमाने टिके अधिक अंतरंग। तुमे सेमानक विषय अधिक भाबिबा बंद कर। अभिषेक एति कही अंकित पाखकू फोन कले, आउ पचारिले सेमाने बाहरलेनी कि नहीं। सत जानिले काले सार किछि भाबिबे, तेणु अंकित मिछरे कहले, चिन्मयीर देह टिके भल नाही, तेणु आमे काली बाहरिबु। वास्तव रे मुंबई बुलिबाकू चिन्नू कहिबारु अंकित चिन्नू को किछि इंपोर्टेंट जगह बुलेइबाकू नेइथिले। किछि घंटा परे रोजी चिन्नू को फोन करी कथा हेबारु चिन्नू कहला, आमे आजी मुंबई रा किछि जगह बुलाबुली करी काली बाहरिबु। चालाक रोजी कहला, चिन्मयी केउठी केउठी बुलिले टिके फटो पठाओ। निरीह चिन्नू रोजीर बदमाशी न बुझी संगे संगे अंकित सह उठेइथिबा किछि फटो रोजी पाखकू पठेई देला। बास रोजी को मिलगला आहुरी सुंदर सुजोग। से ता परदिन पुणी अभिषेक को जाई हिला, सार मते लागुछि सेमाने आज भी आसीबेनी, बुलाबुली सारिले तो आसीबे। अभिषेक कहले, किए बुलिबो? चिन्मयीर देह असुस्थ अछि, तेणु सेमाने काली आसी पालेनी, आज किंतु निश्चय फेरिबे। कुटिल हसटाए हसी अभिषेक पाखकू लागिगला रोजी, आउ मोबाइल खोली देखैला सेही फटो गुड़िक जहाँ चिन्नू पठेइथिला। अंकित और चिन्नूर फटो गुड़ा देखी अभिषेक को मुंड खराब हो गला। रोजी जानिथिला अभिषेकर नारी प्रति दुर्बलता, तेणु से अभिषेक कांधरे हाथ रही कहला, सार मु आपण को एते भल पाए, दरकार हेले मो स्वामी को भी छाड़ी देबी, किंतु आपण मोठू अधिक चिन्मयी को गुरुत्व दियंती, किंतु से आपणकठू अधिक अंकित सार को गुरुत्व दिए। अंकित सार भी तापाई आमको मिछ कहिबा आरंभ करिदेलेनी। अंकितर मिछ कहिबा आउ रोजी फोन से दुहिंक फटो देखी अभिषेकर विश्वास न करिबार बाट नथिला। तांक मनरे एबे अंकित प्रति ईर्षा सृष्टि हेबा सह चिन्नू प्रति प्रबल राग सृष्टि हैला। रोजी कथा शुणिया परे आउ से फटो गुड़िक देखिबा परे अभिषेक संपूर्ण रूपे अंकित और चिन्नूर संपर्क को संदेह करबाकू लागिले। अंकित और चिन्नू ठीक ता परदिन मुंबई रु फेरी आसिले। गोटे दिन रेस्ट नेबा परे दुहे ऑफिस को आसिले। रोजी चिन्मयी को देखी रोजी एमिति व्यवहार देखैला जेमिति से ताकू बहुत मिस करुथुला। सरल हृदययुक्ता चिन्मयी भी रोजी को खूब विश्वास करुथुला। किछि समय परे अभिषेक आसिले ऑफिस को। चिन्नू को देखिबी न देखिला परे निज चेम्बर को चली गले। चिन्नू को भारी खराब लगिला जेतेबेले अभिषेक तार गुड मॉर्निंग रो रिप्लाई न देई चली गले। से आश्चर्य होई रोजी को पचारिला, सार एमिति मो सह कथा न होई चली गले जे से कौन रागिछंती मो उपरे? किछि न जानला परे रोजी कहला, अरे ना सार कौन केबे तुम उपरे रागी पारिबे? बोधे अन्यमनस्क जोगु तुमको देखि पारि नाहंती। चिन्नू किंतु निज प्रश्नर उत्तर शुणी सहजरे ग्रहण करि पालानी। ताकू केमिति गोटे असहज लागिला अभिषेक व्यवहार।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିଷେକ ନିଜ ଚେମ୍ବରକୁ ଯିବାକୁ ଚିନୁକୁ ଡକାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଅଭିଷେକଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ ଯିବାବେଳେ ଚିନୁ ମନରେ ଅଜବ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଅଭିଷେକ ତାକୁ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଚିନୁକୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଚେହେରା ଆହୁରି ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଥିଲା। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମେ ମୋ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିବା ଦିନଠୁ ଏ ଅଫିସରେ ଓ ମୋ ମନରେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ଅଙ୍କିତ ମୋତେ ମିଛ କହିବ, ମୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ଅଙ୍କିତକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ସହ ମୋର ଅନେକ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ତାପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟ ସାକ୍ଷେପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁଥାଏ ଚିନୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେ। ତେଣୁ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଅଙ୍କିତ ସାର୍ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଛ କହିପାରିବେନି। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ହଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୁମ୍ବାଇ ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକ ରହିଲ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଏଇ ମିଛ ଅଙ୍କିତ କାହିଁକି କହିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, ତେଣୁ ଅଙ୍କିତ ମୋତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନୁ କହିଲା, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ ସାର୍ କେବଳ ମୋତେ ନିଜର ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ କଳଙ୍କିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଯଦି ତୁମ କଥା ସତ, ତେବେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଜିଠୁ କେବେ ବି ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେବନି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ମୋ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ତୁମ ସହ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଅଙ୍କିତଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଚିନୁ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ କହିଲା, ସାର୍, ଅଙ୍କିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ମୋତେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାନ ବହୁତ। ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବିନି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଚେୟାରରୁ ଉଠିପଡ଼ିଲେ ଅଭିଷେକ। ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଶୁଣ ଚିନ୍ମୟୀ, ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ନା, ତେବେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ଦ ଜବ୍। ଚିନୁ ସିଧା ଉଠି ଚାଲିଆସିଲା ନିଜ ଚେମ୍ବରକୁ। ଆଉ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଆଉ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର ଲେଖିଗଲା ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚେମ୍ବର ଭିତରୁ ଅଭିଷେକ ଓ ଅଙ୍କିତର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଅଟକିଗଲା ଚିନ୍ମୟୀ। ଅଭିଷେକ ଅଙ୍କିତକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ନୋ ସାର୍, ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିପାରିବିନି। ଆପଣ ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଲିଅର କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ମିଶି ବୁଲିବାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲ ଯେ ଚିନ୍ମୟୀର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି? ଅଙ୍କିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଡରିଗଲା। ତଥାପି ନିଜକୁ ନର୍ମାଲ କରି କହିଲା, ସରି ସାର୍, କାଳେ ସତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ମିଛ ମୁଁ କହିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏମିତି ଭୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେବନି। ଅଭିନାଶ କହିଲେ, 5 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ 5 ମାସର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ମୋତେ ମିଛ କହିବନି, ମୁଁ କେମିତି ମାନିନେବି? ଅଙ୍କିତ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ସାର୍, ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ମୋତେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଷେକ ଅଙ୍କିତ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜବ୍ରୁ ବାହାର କରୁନି। କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀଠୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦିଅ। ଲ ଅଫିସ ଭିତରେ ବି, ଅଫିସ ବାହାରେ ବି। ଲ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ କଥା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଦୁହେଁ କେବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ତୁମ ମିଛ ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ସେଦିନ ହେବ ତୁମର ଏଇ ଅଫିସରେ ଶେଷ ଦିନ। ଅଙ୍କିତ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଚାହିଁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଚିନ୍ମୟୀ ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଅନୁମତି ମାଗି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଚିନ୍ମୟୀ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର ରଖି କହିଲା, ସାର୍, ମୋ ପାଇଁ ଚାକିରିଠୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଜବ୍ ଛାଡ଼ୁଛି। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ତୁମ ପରି ଜିଦଖୋର ବୋଧେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଦେଖିବ, ଏଇ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିନୁ କହିଲା, ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଚିନୁ, ତୁମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ?
ଆରେ ସାର୍ ଏମିତି କହିଦେଲେ ତୁମେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଅ, ସାର୍ଙ୍କୁ ସରି କୁହ। ଚିନ୍ମୟୀ କହିଲା, ନା ଭାଇ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କୁଶ ଲଗାଯିବ, ମୁଁ ସେଠି କେବେ ବି ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଅଙ୍କିତକୁ କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା ସେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୌ ବି ସହିପାରେନି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଟିକିଏ କେୟାର ବି କରେନି। ତୁମେ ଏବେ କାମରେ ମନ ଦିଅ, ମୋର ଆଉ ତୁମ ଉପରେ କୌଣସି ରାଗ ନାହିଁ। ଅଙ୍କିତ ଭାରି ମନରେ ନିଜ ଚେମ୍ବରକୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଚିନ୍ମୟୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଲା। କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ବିଚାରୀ ପୁରା ପରିବାର ତା ଉପରେ, ଆଉ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା। ଅଙ୍କିତ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବିଲେ। କାହିଁକି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲି? ଚିନୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ନୂଆ ଚାକିରିଟେ ମିଳିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଅଙ୍କିତ ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ ଚିନୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି। ଚିନୁ ଘରକୁ ଆସି ସିଧା ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଗଲା। ତା ମା ଆସି ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତା ମା ବୁଝିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ତାର ବାପା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଚିନୁ ଏ ଯାଏଁ କାହିଁକି ରେଡ଼ି ହେଇନୁ? କ'ଣ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ନାହିଁ କି? ଚିନୁ କହିଲା, ନା, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛି। ଚିନୁର ମା କହିଲେ, ଆରେ କାଲିଠୁ କହୁଛୁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉନୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କାଲିଠୁ କେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ପରି ଲାଗୁଛୁ, ଆମକୁ କହୁନୁ କାହିଁକି? ଆମେ ତୋର ମା ବାପା, ତୁ ଆମକୁ ତୋର ସବୁ କିଛି କହିପାରିବୁ। ଏମିତି ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି। ଚିନୁ ମା ଭାବୁଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଲାଜ କରୁଛି। ଝିଅର ମା ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ। ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଘରେ ରହିଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ମା'ର ହୁଏ। ଚିନୁର ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତା ମନରେ ଏବେ ପ୍ରେମ କି ବାହାଘର ପାଇଁ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା। ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଭିତରେ ତା କୁଆଁରୀ ମନ ଦବି ଯାଇଥାଏ। ଚିନୁର ବାପା କହିଲେ, ଶୁଣ ମା, ତୁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତୋ ମନ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ, ଯା ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ଝିଅଙ୍କ ମାନସିକତା ଅଧିକ ମିଶିଯାଏ। ସେମିତି ଚିନୁ ଓ ତାର ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ପ୍ରାୟ ଏକାପରି। ଚିନୁକୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜ ଘର ପାଖ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେମାନେ ଭାଇର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ମୋ ବାପା ମା ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ଅସହାୟ ହେଇଯିବେ, ହୁଏତ ସେଦିନ ମୁଁ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ଭାବିବି। ଚିନୁର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସିଲା ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ। ଚିନୁ ଅନୁଭବ କଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ହାତ ସ୍ପର୍ଶ। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଅଙ୍କିତ। ଅଙ୍କିତର ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖି ଚିନୁକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା, ବୋଧେ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଶୁଣେଇବେ। କହିଲା, ଆରେ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ, ତୁମେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆଉ ଏତେ ହସୁଛ ଯେ? କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣେଇବ? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଖୁସି ଖବର ନହେଲେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଗେସ୍ କର, ଖୁସି ଖବରଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଚିନୁ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାକିରିଟିଏର ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଶାଳିନୀ ଭାଉଜ ମା ହେବା, ଏଇ ଦିଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯଦି କୁହ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅଙ୍କିତ ଟିକେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ଚିନୁ, ସତରେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଖୁସି ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଉ ଶୁଣୁ, ଶାଳିନୀର ଆଉ ମୋର ଖୁସିର ଦିନ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବର ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ତାହା ହେଲା ତୋର ନୂଆ ଜବ୍ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତୁ ମୋ ସହିତ କାଲି ସେଠିକି ଯିବୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବୁ। ଚିନୁ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଲା ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଚାରିଲା, କେମିତି ବିନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କେମିତି ହେବ? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଆରେ ତୋତେ ଜବ୍ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ତୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଲା, ତୁ ନୂଆ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖୁସି ନୁହେଁ, ତୋ ପାଇଁ ତୋ ନୂଆ ବସ୍ ସେତିକି ଖୁସି। ଚିନୁ କହିଲା, ଅଙ୍କିତ ଭାଇ, କ'ଣ ସବୁ କହୁଛ? ମୋତେ ଆଗେ ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ କୁହ, ଆଉ ତାର ଓନରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ଲିଅର କଥା କୁହ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ସୋହମ ସାର୍, ଯିଏ ତୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ତୋର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କେମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲା ଚିନ୍ମୟୀ। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଶିହରଣ ତାକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆନମନା କରିଦେଲା। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଏ ଚିନୁ, କାଲି ଠିକ୍ 10ଟାରେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବୁ।
ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ଚିନୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ନୂଆ ଜବ୍କୁ ଯିବାକୁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ଏବେ ତା ଭିତରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଘରେ ବସି ବସି ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା। ଅଙ୍କିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଚିନୁକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମିଷ୍ଟର ସୋହମ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଗୌତମ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ସାର୍ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲା। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ଯାହା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ସମାନ। ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ମାସ କାମ କରିଛି। ଗୌତମ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ସାର୍ ଯିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେବଳ ଆମ ଅଫିସ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ କାମ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆସିଲେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେବେ। ଅଙ୍କିତ ଗୌତମଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଗୌତମ, ମୋର ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମେ ଚିନ୍ମୟୀର କେୟାର ନେବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଜଣେଇବା ସହ ଭୁଲ ହେଲେ ବୁଝେଇଦେବ। ଗୌତମକୁ ଅଙ୍କିତର କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ବି ଗୌତମର ମନ ଭିତରେ ନୂଆ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଗୌତମ କହିଲେ, ଅଙ୍କିତ ସାର୍, ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଚିନୁ, ତୁ ଏବେ ଗୌତମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ନିଜ କାମ ବୁଝିନେ। ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି। ଫେରିବା ବେଳେ ଆସି ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି, ଆଉ ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ଅଙ୍କିତ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଗୌତମ ସହିତ ଚିନୁ ଅଫିସ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେଲା। ତାପରେ ଗୌତମ ଖୁବ୍ ମାର୍ଜିତ ଶୈଳୀରେ ଚିନୁକୁ ତାର କାମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ। କିଛି ଚିନୁ ସହଜରେ ବୁଝିଗଲା, ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେ ଗୌତମକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା। କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହତା ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୋହମ ଆସିଲେ ମିଟିଂ ସାରି। ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ, କେବଳ ଚିନୁକୁ ଛାଡ଼ି, କାରଣ ସେ ଧ୍ୟାନର ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସୋହମ ସିଧା ଯାଇ ଚିନୁର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଚିନୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନର ସହ କାମ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ସୋହମ କେତେବେଳୁ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୌତମକୁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ସେ ଚିନୁକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସୋହମ ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖି ମନା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିନୁ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବାରୁ ଗୌତମକୁ ଡାକିଲା ଓ ଦେଖିଲା ଯେ ସୋହମ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନୁକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ସରି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନି। ସୋହମ କହିଲେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ରାଗିନି, ବରଂ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଧ୍ୟାନରେ କାମ କରୁଛ। କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚିନୁକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୋହମଙ୍କ କଥା। ସୋହମ କହିଲେ, ତୁମ କାମ ବୁଝିନେବା ପରେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ନେଇଯିବ। ସୋହମ ନିଜ ଚେମ୍ବରକୁ ଯିବା ପରେ ଚିନୁ ଭଲସେ ନିଜ କାମ ସବୁ ବୁଝିନେଲା ଓ ଗୌତମ ସହ ଅଫିସ ବୁଲି ଦେଖିଲା। ଫେରିବା ବେଳକୁ ସୋହମକୁ ଦେଖା କରି ଆସିଲା। ତା ପରଦିନଠୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିନୁ ଅଫିସ ଯାଇ ନିଜ କାମ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନରେ କରେ। କିଛି ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ନ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ କାମ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ କରେ। ଚିନୁର କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ଗୌତମର ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଗୌତମ ଇଚ୍ଛା କରେ ଚିନୁକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରେ କାଳେ ଯଦି ଚିନ୍ମୟୀ ରାଜି ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ଆଗରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଆଗେ ଜାଣିବ ଯେ ଚିନ୍ମୟୀ ଏବେ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି କି ନା ତା ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛି। ସେଦିନ ଚିନ୍ମୟୀ ଅଫିସରୁ ଫେରିଥିବା ସମୟରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଦା ହେଇଗଲା। ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଗୋଟେ ସପ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗୌତମ ଆସି ବାଇକ୍ ରଖି ସେହି ସପ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାରୁ ଗୌତମ କହିଲେ, ମ୍ୟାମ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ନଚେତ୍ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଚିନୁ କହିଲା, ଆପଣ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଗୌତମ କହିଲା, ଏଥିରେ ହଇରାଣ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ବସିଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ? ଚିନୁ ଗୌତମକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲା ଟିକେ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୌତମକୁ। ଏବେ ଚିନୁ ଯାଇ ଗୌତମ ବାଇକ୍ରେ ବସିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଗୌତମ କହିଲା, ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବାବେଳେ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ନେଇ ଆସିବି। ଚିନୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ନା ନା, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ବୋଝ ସବୁଦିନ ବୋହିବେ? ଗୌତମ କହିଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଆପଣ ଯଦି ବସ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋରେ ଯିବେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମାଗଣା ଯିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି,
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଭଡ଼ାର ଅଧା ମୋତେ ଦେଇଦେବେ। ମୋର ପେଟ୍ରୋଲ କିଣା ହେଇଯିବ। କାହାରି ଉପରେ ଉଦ୍ଧାର ରହିବନି। ଚିନୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବି। ଚିନୁର ଘର ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ଗୌତମର ଘର କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 2 କିମି ପଛରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଗଲା। ଗୌତମ ବର୍ଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ଗୌତମକୁ ଏବେ ଲାଗୁଥିଲା ଚିନୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଶେଇବାକୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଧେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନୁ ଅଫିସ ଆସିବାକୁ ରେଡି ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଦେଖି ରିସିଭ୍ କଲା। ଗୌତମ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, ରେଡି ହେଇସାରିଲଣି କି? ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚିନୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାହାରେ ବାଇକ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭିଲା। ଚିନୁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯାଇ ବାଇକ୍ରେ ବସି ଅଫିସ୍ ଗଲା। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦିନେ ସୋହମ ସାର୍ ଗୌତମକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛ, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆଗରୁ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। କ'ଣ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରୁଛ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଗୌତମ କହିଲା, ନା ସାର୍, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସୋହମ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ, ତେଣୁ ବେଶୀ ବାଧ୍ୟ ନ କରି କହିଲେ, ହଉ ତୁମେ ଏବେ ଆସିପାର। ସେଦିନ ଚିନୁ ଅଫିସ୍ ପରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗୌତମ କହିଲା, ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାମ୍, ଆଜି ଟିକେ ଅଫିସରେ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଚିନୁ କହିଲା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏକା ଚାଲିଯିବି। ଗୌତମ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ଚିନୁ ଜାଣିପାରିଲା ଗୌତମର ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କାମ ସାରି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଗୌତମ ଏବେ ସୋହମ ଚେମ୍ବରକୁ ଯାଇ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଥିବା ଦେଖି ସୋହମ କହିଲେ, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେଇ ଆସିଛ ବୋଧେ। ତୁମେ ଯାଅ, ବରଂ କାଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗୌତମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚିନୁକୁ କହିଲେ, ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ କାଲିଠୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହୋଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଚିନୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚିନୁକୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଗୌତମ ତା ଆଡ଼କୁ ଢଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚିନୁ ଏବେ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୌତମଠୁ ଦୂରତା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଅଙ୍କିତ ପାଖକୁ କଲ୍ କରି କହିଲା, ଅଙ୍କିତ ଭାଇ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ଅଙ୍କିତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଜଲ୍ଦି କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଚିନୁ ସବୁ କିଛି କହିଲା, ଯାହା ଗୌତମ ଓ ତା ଭିତରେ ଘଟୁଛି। ଅଙ୍କିତ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ଚିନୁ, ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା। ମୁଁ ଗୌତମକୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଭଲ ପିଲା। ସେ ତୋ ସହ କିଛି ବି ମିସବିହେଭ୍ କରିବନି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ତୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରେ, ତେବେ ତୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ହଁ କହିଲେ ଭଲ, ଆଉ ନା କହିଲେ ବି ସେ ତୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ମୋ ମତରେ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ, ତେବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, କାରଣ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଚିନୁ କହିଲା, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଏବେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦରକାର। ଗୌତମଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଏ ସହାନୁଭୂତି ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଓକେ, ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ଗୌତମ ସହ କଥା ହେବି। ଚିନୁ କହିଲା, ନା, ତୁମେ କିଛି କହିବନି, ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ନ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ କଥା ହେବ। ଅଙ୍କିତ ଟିକେ ମଜା କରିବାକୁ କହିଲା, ଦେଖିବୁ ସେ ମାନିବନି। ସେ ସତରେ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ନହେଲେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ଅଧିକ ତେଲ ପୋଡ଼ି ନିଜ ଘରଠୁ 2 କିମି ଆଗକୁ ତୋତେ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତା। ଚିନୁ ଆହୁରି ଚିଡ଼ି ଉଠି କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ପଛକୁ ରହୁଛି? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ସେ ମିଛୁଆକୁ ପାନେ ଦେବି ଆଜି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଗୌତମ ଜିଜୁ ତୋ ଉପରେ ଫିଦା ହେଇଯାଇଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଜିଜୁ ବୋଲି ନ କହିଛ, ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇବି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ସରି, ତତେ କନ୍ଦେଇବାକୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଚାହୁଁନି, ମଜାରେ କହିଦେଲି। ସତ କଥା ହେଉଛି, ମୋ ମନ ଚାହେଁ ତୋ ପାଇଁ କେହି ରାଜକୁମାରଟିଏ ଆସନ୍ତା, ଯିଏ ତୋତେ ରାଣୀ ପରି ରଖିବ। ଚିନୁ ଏଥର ହସି କହିଲା, ଆରେ, ନିଜର ଇମୋସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ଏବେ ଆଉ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହାର ରାଣୀ ହେବି। ଦୁହେଁ କଥା ହେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ଅଙ୍କିତ ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିନୁର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ନିଜକୁ ଗୌତମ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ଚିନୁ ଜାଣି ଲେଟ୍ରେ ରେଡି ହେଲା। ଗୌତମକୁ କଲ୍ କରି କହିଲା, ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି ଆଗେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକେ ଘରେ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଡେରିରେ ଯିବି। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ଗୌତମ ଅଫିସ୍ ଏକୁଟିଆ ଗଲା। ଆଉ ଚିନୁ ତା ପଛରେ ବସ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିନୁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥାଏ। ଅଙ୍କିତର ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ସେ ଲେଖିଥିଲା,
ଚିନୁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ପରେ ମୋତେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଗୌତମ ସହ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଚିନୁ ଓକେ ଲେଖି ସେଣ୍ଡ କରି ପୁଣି କାମରେ ମନ ଦେଲା। ଗୌତମ ଆସିବାରୁ ଚିନୁ ଅଙ୍କିତର ମେସେଜ କଥା କହିଲା। ଗୌତମ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା, ତଥାପି କହିଲା ଓକେ, କାଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଆସିବ। ବାଏ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଚିନୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଙ୍କିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଚିନୁ ଅଙ୍କିତର ବାଇକରେ ବସିଲା ଆଉ ଅଙ୍କିତ ସିଧା ବାଇକକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍ ଆଗରେ ରହିଲା। ଚିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏଠି କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ରଖିଲ? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଆସେ ମୋ ସହ, ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁକୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବାଇକ୍ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ପସନ୍ଦ କର, କୋଉଟା ନବା? ଚିନୁ କହିଲା, କାହା ପାଇଁ? କ'ଣ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଆରେ ନା, ତୋ ପାଇଁ। ଚିନୁ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଏବେ ବାଇକ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଜିକାଲି ତେଲ ରେଟ୍ ଯାହା ବଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ବାଇକ୍ଟେ ନେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ କହୁଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଛି? ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ତୋ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଗିଫ୍ଟ। ଚିନୁ କହିଲା, ତା ମାନେ ଆପଣ ମୋ ରାକ୍ଷୀର ଉଧାର ସୁଝିବେ? ଅଙ୍କିତ ଚିନୁର କାନ ଧରି କହିଲା, ଆଉ କେବେ ଏମିତି ବଦମାସି କଥା କହିବୁ? ଭାଇର ଭଉଣୀ ଉପରେ ଉଧାର ରୁହେନି, ଭଉଣୀର ଭାଇ ଉପରେ ଉଧାର ରୁହେ ନା। ଇଏ ଏମିତି ଏକ ସ୍ନେହର ସମ୍ପର୍କ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ଭଉଣୀଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଳି କରେ ଆଉ ଭାଇ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମତେ ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ଟେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଚଏସ୍ କର। ଚିନୁ କହିଲା, ଯଦି ମୋତେ ବାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଉପହାର ମିଳିବ ତେବେ କଲର୍ ଚଏସ୍ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ନେବି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ତୋ ପାଇଁ ନେବା। ଚିନୁ କହିଲା, ଆରେ ଆପଣ କେବେଠୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପସନ୍ଦ କଲେଣି? ଆପଣଙ୍କର ତ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍। ଅଙ୍କିତ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ତୁ ସବୁ ମନେ ରଖୁଛୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିନୁ ସେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବାଇକ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଲରେ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଅଙ୍କିତ ଭାବୁଥିଲା, ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଲକି ଚିନୁ, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏ ବାଇକ୍ ମୁଁ ତୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରୁନି, ଆଉ କେହି କରିଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକର ପସନ୍ଦ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପସନ୍ଦ କଲି। ମୁଁ ତୋତେ ସତ କେବେ ବି କହିବିନି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ପରମିଶନ ମିଳିନଥିବ। ଏତିକି ବେଳେ ଚିନୁ ଆସି ଅଙ୍କିତର ଆଖି ଆଗରେ ହାତ ହଲେଇ କହିଲା, କଥା କ'ଣ? ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ନା କ'ଣ? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ହଁ, ଦିନରେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ସତ ହୁଏ। ଚିନୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଦେଖୁଥିଲି ତୁ କେମିତି ବୋହୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଇ ବେଦୀରେ ବସିଛୁ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ବର ବେଶରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ବସିଛି, ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଚିନୁ ଚିଡ଼ିକି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ମୋ ବାହାଘର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ମୋ ବାପା କି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଏଇ, ଆରେ ନା ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପରି ମୋତେ ବି ତ ତୋ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନସନ୍ ଅଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ନା ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ବାହାଘର କଥା ଆଉ କେବେ ଉଠେଇବେନି, ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଓକେ ଓକେ, ଆଉ କହିବିନି, ଏବେ ତ ଯିବା। ଚିନୁ ନିଜ ନୂଆ ବାଇକ୍ ସହ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ବାପା ଓ ମାମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ, ଚିନୁ, ପର ଲୋକଠୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁ ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ହେଲେ କିଛି କିଛି କରି ଅଙ୍କିତକୁ ଗାଡ଼ି କିଣା ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଚିନୁ ହଁ କହି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ତା ପରଦିନ ଚିନୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୌତମ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିଲେ ନୂଆ ବାଇକ୍ ପାଇଁ। ଚିନୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ନିଜ ଚେମ୍ବର ଯାଇ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୋହମ ସାର୍ କଲ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ ଯିବାକୁ। ଚିନୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲା। ସୋହମ ଚେହେରାରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ହସକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍ ବସିବି? ସୋହମ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ବସ। ସରି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କହିବାକୁ। ଚିନୁ କହିଲା, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ସୋହମ କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ଆଉ କାମ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍। ଗୌତମ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଏତେଟା ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତ ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତୁମ କାମ ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପର୍ସନାଲ୍ ବାଇକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା, ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ଗଲେ ବୋଧେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଚିନୁ କହିଲା, ନା ସାର୍, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ସୋହମ କହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚିନୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା। ସୋହମ କିଛି ଫାଇଲ୍ ଚିନୁକୁ ଦେଇ କହିଲେ,
एगुड़ा सब टाइप करी मो पाखक सेंड करदेव। चिन्नू येस सार कही फाइल धरी बाहर को आसवा समय सोहम कहले नुआ बाइक आनिल किंतु मिठा कहीं। चिन्नू खूब आश्चर्य सोहम को चाहिला। सांग माने चिन्मयी को एते जण भल पाउथले किंतु सतरे ताकू किए बाहा हबो ताहा जानिबा एही कहानीर पर भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागुथाय लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। मोर गोटे हिंदी स्टोरी चैनल अछि जार लिंक मु ए स्टोर डिस्क्रिप्शन में दे देबी। आपण माने क्लिक कले सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी पढ़ी परिबे और सुनी परिबे। एबे मते विदाय दियंतु, जल्दी नै आसबी एही कहानीर पर भाग। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।